شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو برحق اور معین مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے، اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جبکہ ان کے پاس آ چکی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف علل اعلان آگاہ کر دینے والا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو تو بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی بس یہ کہہ دیں گے کہ قدیمی جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور جبکہ یہ کتاب تصدیق کرنے والی عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیککاروں کو بشارت ہو۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا، مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں۔ وہ دونوں جناب باری میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو تو ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صادق آ گیا، ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ وہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے کہا جائے گا تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی ہی میں برباد کر دیں اور ان سے فائدے اٹھا چکے، پس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے۔
اور आद के भाई को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया, और यकीनन उससे पहले भी डराने वाले गुजर चुके हैं, और उसके बाद भी ये कि तुम सिवाय अल्लाह के और किसी की इबादत न करो, बेशक मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब से खौफ खाता हूँ। कौम ने जवाब दिया, क्या आप हमारे पास इसलिए आए हैं कि हमें अपने माबूदों की परस्तिश से बाज रखें? बस अगर आप सच्चे हैं तो जिस अजाब का आप वादा करते हैं उसे हम पर ला डालें। हूद ने कहा, उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मैं तो जो पैगाम देकर भेजा गया था वो तुम्हें पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। फिर जब उन्होंने अजाब को बसूरत बादल अपनी वादियों की तरफ आते हुए देखा तो कहने लगे, ये अब्र हम पर बरसने वाला है। नहीं, बल्कि दरअसल ये अब्र वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज को हलाक कर देगी। बस वो ऐसे हो गए कि बजुज उनके मकानात के और कुछ दिखाई न देता था। गुनाहगारों की ग्रोह को हम यूं ही सजा देते हैं। और बिल यकीन हमने कौम आद को वो मकदूर दिए थे जो तुम्हें तो दिए भी नहीं, और हमने उन्हें कान, आंखें और दिल भी दे रखे थे, लेकिन उनके कानों और आंखों और दिलों ने उन्हें कुछ भी नफा न पहुंचाया, जबकि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करने लगे, और जिस चीज का वो मजाक उड़ाया करते थे वही उन पर उलट पड़ी। और यकीनन हमने तुम्हारे आस पास की बस्तियां तबाह कर दी, और तरह तरह की हमने अपनी निशानियां बयान कर दी ताकि वो रुजू कर ले। बस कुर्बे इलाही हासिल करने के लिए उन्होंने अल्लाह के सिवा जिन जिन को अपना माबूद बना रखा था उन्होंने उनकी मदद क्यों न की, बल्कि वो तो उनसे खो गए, बल्कि दरअसल ये उनका महज झूठ और बिल्कुल बुहतान था। और याद करो जबकि हमने जिन्नों की एक जमात को तेरी तरफ मुतवज्जे किया कि वो कुरान सुने, बस जब नबी के पास पहुंच गए तो एक दूसरे से कहने लगे, खामोश हो जाओ। फिर जब खत्म हो गया तो अपनी कौम को खबरदार करने के लिए वापस लौट गए। कहने लगे, ए हमारी कौम, हमने यकीनन वो किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, जो सच्चे दीन की और राह रास्त की तरफ राहबरी करती है। ए हमारी कौम, अल्लाह के बुलाने वाले का कहा मानो, उस पर ईमान लाओ तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें अलमनाक अजाब से पनाह देगा। और जो शख्स अल्लाह के बुलाने वाले का कहा न मानेगा, बस वो जमीन में कहीं भागकर अल्लाह को आजिज नहीं कर सकता, और न अल्लाह के सिवा और कोई उसके मददगार होंगे। ये लोग खुली गुमराही में हैं। क्या वो नहीं देखते कि जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीनों को पैदा किया और उनके पैदा करने से वो न थका, वो यकीनन मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है। क्यों न हो, वो यकीनन हर चीज पर कादिर है। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया जिस दिन जहन्नम के सामने लाए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि क्या ये हक नहीं है, तो जवाब देंगे कि हाँ, कसम है हमारे रब की, हक है। अल्लाह फरमाएगा, अब अपने कुफ्र के बदले अजाब का मजा चखो। बस ए पैगंबर, तुम ऐसा सब्र करो जैसा सब्र आली हिम्मत रसूलों ने किया, और उनके लिए अजाब तलब करने में जल्दी न करो। ये जिस दिन उस अजाब को देख लेंगे जिसका वादा दिए जाते हैं, तो ये मालूम होने लगेगा कि दिन की एक घड़ी ही दुनिया में ठहरे थे। ये है पैगाम पहुंचा देना, बस बदकारों के सिवा कोई हलाक न किया जाएगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका, अल्लाह ने उनके आमाल बर्बाद कर दिए। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए और उस पर भी ईमान लाए जो मोहम्मद पर उतारी गई है, और दरअसल उनके रब की तरफ से सच्चा दीन भी वही है, अल्लाह ने उनके गुनाह दूर कर दिए और उनके हाल की इस्लाह कर दी। ये इसलिए कि काफिरों ने बातिल की पैरवी की और मोमिनों ने उस हक की इत्तिबा की जो उनके रब की तरफ से है। अल्लाह लोगों को उनके अहवाल इसी तरह बताता है। तो जब काफिरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो गर्दनों पर वार मारो। जब उनका खूब कटाव कर चुको तो अब खूब मजबूत कैदो बंद से गिरफ्तार करो। फिर इख्तियार है कि खा एहसान रखकर छोड़ दो या फिदिया लेकर, तावक्ते के लड़ाई अपने हथियार रख दे। यही हुक्म है, और अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही उनसे बदला ले लेता,
लेकिन उसका मंशा ये है कि तुम में से एक का इम्तिहान दूसरे से ले ले, और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते हैं अल्लाह उनके आमाल हरगिज जाया न करेगा। उन्हें राह दिखाएगा और उनके हालात की इस्लाह कर देगा और उन्हें उस जन्नत में ले जाएगा जिससे उन्हें पहले से शनासा कर दिया है। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। और जो लोग काफिर हुए उनके लिए हलाकत हो, अल्लाह उनके आमाल गारक कर देगा। ये इसलिए कि वो अल्लाह की नाजिल करदा चीज से नाखुश हुए, बस अल्लाह ने भी उनके आमाल जाया कर दिए। क्या उन लोगों ने जमीन में चल फिर कर इसका मुआयना नहीं किया कि उनसे पहले के लोगों का नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया और काफिरों के लिए इसी तरह की सजाएं हैं। वो इसलिए कि ईमान वालों का कारसाज खुद अल्लाह है और इसलिए कि काफिरों का कोई कारसाज नहीं। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए उन्हें अल्लाह यकीनन ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। और जो लोग काफिर हुए वो दुनिया ही का फायदा उठा रहे हैं और मिस्ल चौपायों के खा रहे हैं। उनका असल ठिकाना जहन्नम है। हमने कितनी ही ऐसी बस्तियों को जो ताकत में तेरी इस बस्ती से ज्यादा थी जिससे तुझे निकाला, हमने उन्हें हलाक कर दिया, बस उनका मददगार कोई न उठा। क्या बस वो शख्स जो अपने परवरदिगार की तरफ से दलील पर हो उस शख्स जैसा हो सकता है जिसके लिए उसका बुरा काम मुज़य्यन कर दिया गया हो और वो अपनी नफसानी ख्वाहिशों का पैरव हो? उस जन्नत की सिफ़त जिसका परहेजगारों से वादा किया गया है ये है कि उसमें पानी की नहरें हैं जो बदबू करने वाला नहीं, और दूध की नहरें हैं जिनका मजा नहीं बदला, और शराब की नहरें हैं जिनमें पीने वालों के लिए बड़ी लज्जत है, और शहद की नहरें हैं जो बहुत साफ है, और उनके लिए वहां हर किस्म के मेवे हैं, और उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत है। क्या ये मिस्ल उसके हैं जो हमेशा आग में रहने वाला है, और जिन्हें गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। और उनमें बाज ऐसे भी हैं कि तेरी तरफ कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब तेरे पास से जाते हैं तो अहले इल्म से पूछते हैं कि उसने अभी क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी है और वो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं। और जो लोग हिदायत याफ्ता हैं अल्लाह ने उन्हें हिदायत में और बढ़ा दिया है और उन्हें उनकी परहेजगारी अता फरमाई है। तो क्या ये क़यामत का इंतजार कर रहे हैं कि वो उनके पास अचानक आ जाए? यकीनन उसकी अलामतें तो आ चुकी हैं, फिर जबकि उनके पास क़यामत आ जाए उन्हें नसीहत करना कहाँ होगा। सो ए नबी, आप यकीन कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगा करें, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के हक में भी। अल्लाह तुम लोगों की आमद और रफ्त की और रहने सहने की जगह को खूब जानता है। और जो लोग ईमान लाए वो कहते हैं कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं की गई? फिर जब कोई साफ मतलब वाली सूरत नाजिल की जाती है और उसमें क़िताल का जिक्र किया जाता है तो आप देखते हैं कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है वो आपकी तरफ इस तरह देखते हैं जैसे उस शख्स की नजर होती है जिस पर मौत की बेहोशी तारी हो। बस बहुत बेहतर था उनके लिए फरमान का बजा लाना और अच्छी बात का कहना। फिर जब काम मुकर्रर हो जाए तो अगर अल्लाह से सच्चे रहें तो उनके लिए बेहतरी है। और तुमसे ये भी बाईद नहीं कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो तुम जमीन में फसाद बर्पा कर दो और रिश्ते नाते तोड़ डालो। ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की फिटकार है और जिनकी समात और आंखों की रोशनी छीन ली है। क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लग गए हैं? जो लोग अपनी पीठ के बल उल्टे फिर गए इसके बाद कि उनके लिए हिदायत वाज़े हो चुकी, यकीनन शैतान ने उनके लिए मुज़य्यन कर दिया है और उन्हें ढील दे रखी है। ये इसलिए कि उन्होंने उन लोगों से जिन्होंने अल्लाह की नाजिल करदा वही को बुरा समझा ये कहा कि हम भी अनकरीब बास कामों में तुम्हारा कहा मानेंगे, और अल्लाह उनकी पोशीदा बातें खूब जानता है। बस उनका क्या हाल होगा जबकि फरिश्ते उनकी रूह
قبض کرتے ہوئے उनके चेहरों और उनकी कमरों पर मारेंगे। ये इस बिना पर कि ये वो राह चले जिससे उन्होंने अल्लाह को नाराज कर दिया और उन्होंने उसकी रजामंदी को बुरा जाना, तो अल्लाह ने उनके आमाल अकारत कर दिए। क्या उन लोगों ने जिनके दिलों में बीमारी है ये समझ रखा है कि अल्लाह उनके कीनों को जाहिर ही न करेगा? और अगर हम चाहते तो उन सबको तुझे दिखा देते, बस तू उन्हें उनके चेहरे ही से पहचान लेता, और यकीनन तू उन्हें उनकी बात के ढंग से पहचान लेगा, और तुम्हारे सब काम अल्लाह को मालूम है। यकीनन हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे ताकि तुम में से जिहाद करने वालों और सब्र करने वालों को मालूम कर लें, और हम तुम्हारी हालतों की भी जांच करेंगे। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से लोगों को रोका और रसूल की मुखालिफत की, इसके बाद कि उनके लिए हिदायत जाहिर हो चुकी, ये हरगिज हरगिज अल्लाह का कुछ नुकसान न करेंगे। अन करीब उनके आमाल गारत कर दिए जाएंगे। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल का कहा मानो और अपने आमाल को गारत न करो। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से औरों को रोका, फिर कुफ्र की हालत ही में मर गए, यकीन कर लो कि अल्लाह उन्हें हरगिज न बख्शेगा। बस तुम बूदे बनकर सुलह की दरखास्त पर न उतर आओ, जबकि तुम ही बुलंदो गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है। नामुमकिन है कि वो तुम्हारे आमाल जाया कर दे। वाकई जिंदगानी ये दुनिया तो सिर्फ खेल कूद है, और अगर तुम ईमान ले आओगे और तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अज्र देगा, और वो तुमसे तुम्हारे माल नहीं मांगता। अगर वो तुमसे तुम्हारा माल मांगे और जोर देकर मांगे तो तुम उस वक्त बखीली करने लगोगे, और वो बखीली तुम्हारे कीने जाहिर कर देगी। खबरदार, तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो, तो तुम में से बाज बखीली करने लगते हैं, और जो बुख्ल करता है वो तो दरअसल अपनी जान से बखीली करता है। अल्लाह गनी है और तुम फकीर और मोहताज हो, और अगर तुम रूगर्दान हो जाओ तो वो तुम्हारे बदले तुम्हारे सिवा और लोगों को लाएगा जो फिर तुम जैसे न होंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक ए नबी, हमने आपको एक खुल्लम खुला फतह दी है, ताकि जो कुछ तेरे गुनाह आगे हुए और जो पीछे, सबको अल्लाह मुआफ फरमाए और तुझ पर अपना एहसान पूरा कर दे और तुझे सीधी राह चलाए और आपको एक जबरदस्त मदद दे। वही है जिसने मुसलमानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान डाल दिया, ताकि अपने ईमान के साथ ही साथ और भी ईमान में बढ़ जाएं, और आसमानों और जमीन के कुल लश्कर अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह दाना बाहिकमत है, ताकि मोमिन मर्दों और औरतों को उन जन्नतों में ले जाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे, और उनसे उनके गुनाह दूर कर दे, और अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ताकि उन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिका औरतों को अजाब करे जो अल्लाह के बारे में बदगुमानियां रखने वाले हैं। दरअसल उन्हीं पर बुराई का फेरा है। अल्लाह उन पर नाराज हुआ और उन्हें लानत की और उनके लिए दोज़ख तैयार की, और वो बहुत बुरी लौटने की जगह है। और अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीन के लश्कर हैं, और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। यकीनन हमने तुझे गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसका अदब करो, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। जो लोग तुझसे बैत करते हैं वो यकीनन अल्लाह से बैत करते हैं, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। तो जो शख्स आहद शिकनी करे वो अपने नफ्स ही पर आहद शिकनी करता है, और जो शख्स उस इकरार को पूरा करे जो उसने अल्लाह के साथ किया है तो उसे अनकरीब अल्लाह बहुत बड़ा अज्र देगा। देहातियों में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए थे वो अब तुझसे कहेंगे कि हम अपने माल और बाल बच्चों में लगे रह गए, बस आप हमारे लिए मगफिरत तलब कीजिए। ये लोग अपनी जुबानों से वो कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है। आप जवाब दे दीजिए कि तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से
किसी चीज का भी इख्तियार कौन रखता है? अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे या तुम्हें कोई नफा देना चाहे तो, बल्कि तुम जो कुछ कर रहे हो उससे अल्लाह खूब बाखबर है। नहीं, बल्कि तुमने तो ये गुमान कर रखा था कि रसूल और मुसलमानों का अपने घरों की तरफ लौट आना कतअन नामुमकिन है, और यही ख्याल तुम्हारे दिलों में रच बस गया था और तुमने बुरा गुमान कर रखा था। दरअसल तुम लोग हो भी हलाकत वाले। और जो शख्स अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान न लाए तो हमने भी ऐसे काफिरों के लिए दहकती आग तैयार कर रखी है। और जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है, जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब करे, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। जब तुम गनीमतें लेने जाने लगोगे तो झट से ये पीछे छोड़े हुए लोग कहने लगेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने की इजाजत दीजिए। वो चाहते हैं कि अल्लाह के कलाम को बदल दें। आप कह दीजिए कि अल्लाह पहले ही फरमा चुका है कि तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चलोगे। वो इसका जवाब देंगे, नहीं नहीं, बल्कि तुम हमसे हसद करते हो। असल बात यह है कि वो लोग बहुत ही कम समझते हैं। आप पीछे छोड़े हुए बदवियों से कह दो कि अनकरीब तुम एक सख्त जंगजू कौम की तरफ बुलाए जाओगे कि तुम उनसे लड़ोगे या वो मुसलमान हो जाएंगे। बस अगर तुम इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हें बहुत बेहतर बदला देगा, और अगर तुमने मुंह फेर लिया जैसा कि इससे पहले तुम मुंह फेर चुके हो तो वो तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। अंधे पर कोई हर्ज नहीं है, और न लंगड़े पर कोई हर्ज है, और न बीमार पर कोई हर्ज है। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे उससे अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके दरख्तों तले नहरें जारी हैं, और जो मुंह फेर ले उसे दर्दनाक अजाब की सजा देगा। यकीनन अल्लाह मोमिनों से खुश हो गया जबकि वो दरख्त तले तुझसे बायत कर रहे थे। उनके दिलों में जो था उसे उसने मालूम कर लिया और उन पर इत्मीनान नाजिल फरमाया और उन्हें करीब की फतह इनायत फरमाई और बहुत सी गनीमतें जिन्हें वो हासिल करेंगे, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ने तुमसे बहुत सारी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम हासिल करोगे, बस ये तो तुम्हें जल्दी ही अता फरमा दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए ताकि मोमिनों के लिए ये एक निशानी हो जाए और ताकि वो तुम्हें सीधी राह चलाए और तुम्हें और गनीमतें भी दे जिन पर अब तक तुमने काबू नहीं पाया। अल्लाह ने उन्हें अपने काबू में रखा है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और अगर तुमसे काफिर जंग करते तो यकीनन पीठ दिखाकर भागते, फिर न तो कोई कारसाज पाते न मददगार। अल्लाह के इस कायदे के मुताबिक जो पहले से चला आया है, तू कभी भी अल्लाह के कायदे को बदलता हुआ न पाएगा। वही है जिसने खास मक्का में काफिरों के हाथों को तुमसे और तुम्हारे हाथों को उनसे रोक लिया, इसके बाद कि उसने तुम्हें उन पर गलबा दे दिया था, और तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुमको मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानी के लिए मौकूफ जानवर को उसकी जगह में पहुंचने से रोका। और अगर ऐसे मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें न होती जिनकी तुमको खबर न थी, यानी उनके पिस जाने का एहतिमाल न होता जिस पर उनकी वजह से तुमको भी बेखबरी में जरर पहुंचता, तो तुम्हें लड़ने की इजाजत दे दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया ताकि अल्लाह अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल करे। और अगर ये अलग अलग होते तो इनमें जो काफिर थे हम उनको दर्दनाक सजा देते। जबकि उन काफिरों ने अपने दिलों में आर को जगह दी और आर भी जाहिलियत की, सो अल्लाह ने अपने रसूल पर और मोमिनीन पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और अल्लाह ने मुसलमानों को तकवे की बात पर जमाए रखा और वो उसके अहल और ज्यादा मुस्तहिक थे, और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। यकीनन अल्लाह ने अपने रसूल को वाकया ख्वाब सच्चा दिखाया कि इंशाअल्लाह तुम यकीनन पूरे अमनो अमान के साथ मस्जिद हराम में दाखिल होगे, सर मुंडवाते हुए और सर के बाल कतरवाते हुए, चैन के साथ निडर होकर। वो उन उमूर को जानता है जिन्हें तुम नहीं जानते, बस उसने उससे पहले एक नजदीक की फतह तुम्हें मुयस्सर की।
وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور یہی مثال انجیل میں ہے، اس کھیتی کی مثل جس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والے لوگو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ اس سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہارا کہنا مان لیا کریں تو الٹے تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ راہ یافتہ ہیں اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، کوئی جماعت دوسری جماعت سے مسخرہ پن نہ کرے، ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ حقیقت میں تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔
تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ اپنے دعوی ایمان میں یہی سچے اور راست گو ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو۔ یقین مانو کہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاف، بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور از عقل ہے؟ زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے، اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے، اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں، تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہ بتہ ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے، اور رس والوں نے، اور سمود نے، اور عاد نے، اور فرعون نے، اور برادران لوط نے، اور ایکا والوں نے، اور تبا کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی۔ سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی۔ یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا، اور سور پھونک دیا جائے گا۔ وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہمراہ لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا، یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا۔ ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو، جو نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ حق تعالی فرمائے گا، بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا تھا۔ میرے ہاں بات بدلتی نہیں،
اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ وہاں جو چاہیں انہی کا ہے، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھی، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو صرف 6 دن میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں۔ بس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، اور رات کے کسی وقت بھی تسبیح کریں اور نماز کے بعد بھی۔ اور سن رکھیں کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن لوگوں کے قبروں سے نکل پڑنے کا ہے۔ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹ پھر کر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔ یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، اور بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یقیناً تم اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے، جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا؟ ہاں، یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے۔ اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے۔ وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ کیا تجھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا، ابراہیم نے جواب سلام دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچھڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے نہیں؟ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، اور انہوں نے اس کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ بس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ۔ انہوں نے کہا ہاں، تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔